सीताराम पतित पावन सीताराम शुभ शांति विधायक राजा राम शुभ शांति विदक राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम परा भय दानरत राजा राम दानरत पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम दीन दयाल प्रभु राजा राम दीन दयाल प्रभु राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम विघ्न विनाशक राजा राम विघ्न विनाशक राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम आश्रित वत्सल राजा राम आश्रित वत्सल राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राजा राम जय सीताराम राजा राम जय सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राजा राम जय सीताराम राजा राम जय सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बोल हरि 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 बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय।
जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। जय सर्वद भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगोत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हाथ उठे कहतु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोश से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। और जोश से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्तमान आमे भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम मंत्र उच्चारण करवा समस्ते मो पर पुनरावृत्ति करवा। दक्षिण लक्षण यश वामे च जनकात्मज पूर्वत मारुति जस्स तं वन्दे रघुनन्दनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। आमे वर्तमान चाणक्य पंडितंकर नीतिशास्त्र गोटे श्लोक आवृत्ति करवा यार पर हम आलोचना करवा। यही प्रसंग रामायण अरण्यकांड कथा आसव आपण मन समस्त ध्यान सागर श्रवण करंतु। प्रात समय दूत प्रसंगा
मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत रात्रौ च चौर्य प्रसंगा कालो गच्छति धीमता। यार अर्थ होची जो मन प्रकृत पक्षे बुद्धिमान व्यक्ति से माने प्रात समय कौ प्रसंग आलोचना करती एठारे कहा जाउची जे द्रुत प्रसंग द्रुत क्रीड़ा प्रसंग से माने आलोचना करती। मध्याह्न समय स्त्री प्रसंग संबंध आलोचना करती और संध्या समय चौर्य प्रसंग विषय आलोचना करती। जो प्रकृत बुद्धिमान यार अंतर्निहित अर्थ कौन? अंतर्निहित अर्थ होची प्रात समय द्रुत प्रसंग अर्थात पांडव माने कौरव मान सहित कपट द्रुत क्रीड़ा सब किसी हराई 12 वर्ष वनवास गोटे वर्ष अज्ञातवास ये दुर्भोग भोगी थे। तो से प्रसंग क्योंठार उल्लेख अच्छी ना महाभारत। तो प्रात समय द्रुत प्रसंग कथार अर्थ कौन है अर्थात सकाळे महाभारत जहाँ पंचम वेद कहा जाए। आम समस्ते जानीचे चारिटी वेद रही ऋग साम यजु अथर्व किंतु महाभारत ये स्त्री वैश्य शुद्ध समस्त के लगी व्यासदेव ये पंचम वेद प्रणयन कला। तेणु प्रात समय ये महाभारत प्रसंग आलोचना करवा उचित। मध्याह्न समय स्त्री प्रसंग कहले कौन दिया अर्थात ये प्रथम दुई जन स्त्री जने मंथरा और जने कैके। मंथरा से भगवान रामचंद्र कौशल्य प्रति देश भाव आचरण करते तेणु से कैकेयी को से परामर्श देते कैकेयी लोभ जात है राज्य भोगे लोभ और भविष्य सुखी हवार ये बासना जाता है इतिलागी कौन है ना से कैकेयी दशरथ ठारू दुईटी बर से प्रार्थना कले। गोटे बर हूँ 14 वर्ष लगी भरत अयोध्या राजगदी रे बसबे और 14 वर्ष लगी रामचंद्र अयोध्या त्याग कर वन को चली गए। ये प्रसंग पितांकर आदेश पालन करने भगवान रामचंद्र रात्रि अवसान पर अयोध्या राजगदी रे बसापी जाऊे अर्थात से भगवान रामचंद्र अयोध्या को छाड़ी से तापस वेश धारण कर वन आड़ को दौड़ेला और सहित गले के प्रियतम पत्नी माता सीता देवी प्रियतम भाई लक्ष्मण तेपरी भाव वनवास 12 वर्ष काल अतिबाहित हो जाए आनंद किंतु दुर्भाग्यर विषय दंड कारण वन जो अवस्थान करते रावणर भौनी शूर्पनाखा काम वासना ने ये रामचंद्र को पाखक आसी सेठारे कौन है ना रामचंद्र कहले मो साथी मोर पत्नी अच्छी मु तुमको केमी पत्नी हिसाब से ग्रहण करी तेणु मो भाई लक्षण पाखे पत्नी ना तुम क्या पति रूप ग्रहण कर। तेणु रामचंद्र कथा विश्वास करी ये शूर्पनाखा लक्षण पाखक आसे लक्षण से तो कहले परिहास कर मोर बड़ भाई
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦାସ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପତ୍ନୀ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା, ସର୍ବଦା ସେ ଦାସୀ ହିସାବରେ ରହିବ। ତାଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାହାକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଯେ କୁତ୍ସିତ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଅଛି ସେ ପତ୍ନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିହାର କରିବ। এই হিসাବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ପରିହାସ କରି କଥା କହୁଥିଲେ, ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ
ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ମାୟାମୃଗ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଧାବିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାରିଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ମରିବା ସମୟରେ ସେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ହେ ସୀତା, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ এই কথা কହି ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ করে। আর সেটা এই কথা শ্রবণ করে সীতা দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কঠোর বাক্যରେ লক্ষ্ମণକୁ তিরস্କାର করে, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇଛ? ମୋର ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ମରିଯିବ, ତୁମେ ମତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତିରସ୍କାର କଲେ ସୀତା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲା। এইটুରୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଏ ବଢ଼ିଗଲା ସୀତା ଅପହରଣରୁ। এই প্রসঙ্গ নেই মহামুনি বাল্মীকি সে 14,000 শ্লোক সমন্বিত এ রামায়ণ রচনা কলা। যে রামায়ণে 14,000 শ্লোক, 500 স্বর্গ, স্বর্গ কহিলে অধ্যায়, আর 7 কাণ্ড। 7 কাণ্ড কহিলে প্রথম হচ্ছে আদি কাণ্ড বা বাଳ কাণ্ড କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ ପରେ ଆସୁଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ ପରେ ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପରେ ଆସୁଛି ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବା ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ। କେତୋଟି କାଣ୍ଡ ହେଲା? 6ଟି। ୟା ପରେ ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରକାଣ୍ଡ। এই 7 কাণ্ড সমন্বিত এ রামায়ণ 24,000 শ্লোক। তেণু রামায়ণ কথা যেতে পরিবেশন করা যায়, সেତେବେଳେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନବାନ୍ନ, 9 ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ। ଆଉ ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶନ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସପ୍ତାହ, 1 ସପ୍ତାହ। କାହିଁକି? ଭାଗବତ ଅଛି 18,000 ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ରାମାୟଣ ଅଛି କେତେ? 24,000 ଶ୍ଲୋକ। ତ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଭାଗବତ 7 ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ରାମାୟଣ ହେଉଛି 9 ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ନବାନ୍ନ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଇ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 32 ରୂପ କଥା ନେଇ ଏ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 32 ରୂପ କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ହାତରେ ଗଣିଥିବେ କେତେଟା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରଘୁରାମ, ତାପରେ ଦଶରଥ ରାମ, ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମ, ତାପରେ ବାଲ ରାମ, ତାପରେ ରାକ୍ଷସ ରକ୍ଷକ ରାମ, ତାପରେ ପାବନ ରାମ, ତାପରେ କଲ୍ୟାଣ ରାମ, ତାପରେ କୋଦଣ୍ଡ ରାମ, ତାପରେ ସାକେତ ରାମ, ତାପରେ ସତ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ଶାଖା ରାମ, ତାପରେ ପ୍ରଣବ ରାମ, ତାପରେ କାରୁଣ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ପାଦୁକା ରାମ, ତାପରେ ଦୀଢ଼ଧନ୍ୟୀ ରାମ, ତାପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ରାମ, ତାପରେ ସୁଲଭ ରାମ, ତାପରେ ଧର୍ମ ରାମ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ରାମ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ରାମ, ତାପରେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ ରାମ, ତାପରେ ସେତୁ ରାମ। କେତେ ହେଲା ଗଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, କେତେ ହେଲା? କେତେ? 24। 24? ହଁ, ତାହେଲେ ଠିକ ଗଣୁଛନ୍ତି। 24 ହେଲା। ତାପରେ ବୀର ରାମ, ତାପରେ ବିଜୟ ରାମ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାମ, ତାପରେ ପଟ୍ଟାଭି ରାମ,
ତାପରେ ରାଜା ରାମ, ତାପରେ ସୀତା ରାମ, ତାପରେ ଅନନ୍ତ ରାମ। କେତେଟା ହେଲା? 31। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମ। ରଘୁ ରାମରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାମ, ଏ 32 ରୂପର କଥା। ଏ ନେଇ 24,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ये रामायण, वाल्मीकि रामायण। तो प्रथम आम आलोचना करवा रघु राम। रघु ये नाम अनुसार रघुपति राम, रघु राम कहा जाउछि। रघु होइछन्ते रामचंद्र का पूर्व पुरुष, अर्थात रामचंद्र का पिता किए? दशरथ। दशरथ का पिता किए? अज। अजं का पिता हूँ रघु। रघु का पिता दीर्घबाहु। दीर्घबाहु का पिता खट्टांग महाराज। ये खट्टांग महाराज एते प्रतापशाली थिले। एक समय देवता असुर मान जो संग्राम होता, देवता मान असुर मान पाख परास्त हो जाते, से देवता माने जुक्ति करी ये अयोध्यार राजा खट्टांग महाराज को इनवाइट कर असुर मान के विरुद्ध संग्राम करने। खट्टांग महाराज एकाकी संग्राम करी असुर मान को परास्त करे, देवता मान को विजयी करे। देवता मान अत्यंत प्रसन्न हो जाते क्या प्रति? खट्टांग महाराज प्रति। कि से बर देवाई चाहते, जो बर देवाई चाहते से खट्टांग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। से जानी थे ये देवता माने अनित्य, ये मान का प्रदत्त बर भी अनित्य, किंतु ये माने जानती मनुष्य लोग कहार केते आयुष रही। बुद्धिमत्ता सागर से प्रथम पचारे मोर आयुष केते अच्छी आपण माने कौन? संगे संगे से माने कहले जे हे महाराज आपन का आयु मात्र मुहूर्त काल। मुहूर्त काल स्वर्गीय गणन अनुसार ये आमार मर्त्य जगत 4-5 दिन हम जमी स्वर्गर 12 घंटा आमार ये 6 मास। तेणु स्वर्गर 24 घंटा दिन राति मान आमार ये 1 वर्ष। यही कैलकुलेशन अनुसार गोटे मुहूर्त मान ये मर्त्य जगत 4-5 दिन हम। तो संगे संगे खट्टांग महाराज हाथ जोड़ी कहले मत एक विमान दिंतु मु शीघ्र मोर राजधानी अयोध्या को फेरी जी। संगे संगे से विमान देले, संगे संगे से अयोध्या को फेरी आसे। जो खट्टांग महाराज इंद्रादि देवता मान को उपासक थे, संगे संगे सब किछु परिहार करी एई मुहूर्त काल 4-5 दिन अनन्य भाव भगवान कृष्ण को चरण आश्रय अनन्य भाव भक्ति करी जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो भगवत धाम को चली जाए। यह हूँ भक्तिर प्रभाव। यहीपरि निष्कपट भाव यदि भगवान के चरणाश्रय के भगवत भक्ति करेंगे ताले भक्ति प्रभाव से भगवान के पाख को चलिए। तेणु वेदर गोटे प्रसिद्ध मंत्र रही भक्तिर वैनं नयति, भक्तिर वैनं दर्शयति, भक्ति बस पुरुष, भक्ति एव भूयसी। यही शुद्ध भक्ति कर से शुद्ध भक्ति भव सागर उद्धार कर भगवान के पाख को नहीं जाए। तेणु भक्तिर वैनं नयति, भक्तिर वैनं दर्शयति। यही शुद्ध भक्ति जाजन करेंगे शुद्ध भक्ति प्रभाव से भगवान के शीघ्र दर्शन करेंगे। से कहे प्रतिमा न हो तुम साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन विप्र लगी कर तुम अकार्य कारण। प्रत्येक प्रमाण हो साक्षी गोपाल उड़ीसा अच्छा सत्यवादी क्रम ये साक्षी गोपाल वृंदावन थे। ये गोविंद जीव मंदिर पाख ये दक्षिण भारत एक विप्र निज भक्ति प्रभाव साक्षी देवाई आवाहन कर नहीं आस। दक्षिण भारत गोदावरी नदी कूल ये विद्यानगर चली चली 100 दिन रास्ता चली चली आस उपस्थित उपस्थित हो ये साक्षी देवा जो ना होता कौन साक्षी गोपाल। से साक्षी गोपाल को नहीं आसुले ये पुरुषोत्तम देव राजधानी थिला ये कटक गड़गड़ी घाट से पुणी जगन्नाथ मंदिर मेघनाथ पाचेरी मंदिर अना जाता से बर्तमान सत्यवती ग्राम ये रखा जाए। दिन
ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ତେଇପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଭକ୍ତି ବରଷ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ଏବ ଭୂୟସୀ, ସେଇ ଭକ୍ତି କର୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଗ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ତେଣୁ এই ଭକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଖଟାଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘବାହୁ। ଦୀର୍ଘବାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ରଘୁ। ରଘୁ ଏତେ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପରାସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଘୁ। ସେଇ ରଘୁ ଇଏ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦାର ହସ୍ତରେ ଧନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଧନ କେବଳ ଦାନ କରିବା। ସେହିପରି ଉଦାର ହସ୍ତରେ ରାଜକୋଷରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୋତ୍ସ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ 14ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତ 14ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ସେ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋତେ ଏଇ 14ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର କୌଣସି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ এইভাবে পীড়াপিড়ি କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ 14ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 1 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ। ତ 14ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କେତେ? 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମାଗିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ କେଉଁଟାକୁ? ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ମହାରାଜ ରଘୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଓ ରଘୁ ଏତେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ରାଜ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଇଏ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏହିପରି ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ହେବ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ରଘୁ ତାକୁ ନିରାଶ କଲେ ନାହିଁ। ରଘୁ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ରଘୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ରଘୁ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ଅର୍ଥାତ୍ ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଗଜାରୋହୀ, ପଦାତିକ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ନେଇ ସଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଇଏ କୁବେର ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କୁବେର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୁଖରେ ଶୁଣିଲେ ଏଇପରି ରଘୁ, ମହାରାଜ ରଘୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେ କୁବେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ଇଏ କୋଷାଗାରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ବର୍ଷଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା? ହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ବର୍ଷଣ କଲେ। ଇଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଏ କୁବେର ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମହାରାଜ ରଘୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଧନ ଭଣ୍ଡାର ଭରି ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଇଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, କୋତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଯେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ମାଗିଥିଲେ କେତେ? 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ 14 କୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଆଉ କେତେ କୋଟି ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ କୋଷାଗାର ଭରିଥିଲା, ସବୁ ତାକୁ ଦାନ କଲେ।
এইପରି ମହାରାଜ ରଘୁ ସେ କୋଶ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ସେ ସେତ ମନସ୍ଥ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଏଇ ବଂଶକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାସନା ସେଇଦିନ ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ରଘୁ ନିର୍ବିଚାର ଏଇପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆମେ ଯିଏ ଯେତେ ଦାନ କରିପାରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସେସ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ମନସ୍ଥ କରିନେଲେ ଏଇ ବଂଶରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଏଇ ବଂଶକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ କରିବି। ସେଇ ଭଗବାନ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆସିବେ। ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ? ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 353। 353 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଓ ସୁମିତ୍ରା। ଆଉ 350 ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ହେଲା ନା ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଥିଲା। ପରଶୁରାମ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ 21 ଥର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଦଶରଥ ଜୀବିତ ଥିଲେ। କେଉଁ ଥିଲା କି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ কোনো ରାଜାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ବିବସ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଠିଆ ହେଇଥିବେ ପରଶୁରାମ ତାକୁ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି। ଇଏ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜା ଯଦି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନା। ତ ଯେତେ ଥର ପରଶୁରାମ ଆସୁଥିଲେ ଦଶରଥକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଥର ଦଶରଥ ଯାଉଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ପରଶୁରାମ ହାତରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇପରି 350 ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା, ଯାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୋମପାଦ। ଏ ରୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅପରାଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ 12 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଅପରାଧ ନା ଏକ ଅବିବାହିତ ଝିଅର ରଜସ୍ରାବ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦୋଷ ଆସିଗଲା। ଆଗେ ସବ ବିବାହ ଥିଲା 8 ବର୍ଷ। ଏ ହେଉଛି ମାନେ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ବୟସ ବିବାହ। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୌରୀଦାନ ପ୍ରଥା। ଇଏ ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି। এই ହିସାବରେ ଏକ ଅବିବାହିତ ଝିଅର ଏ ରଜସ୍ରାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ এই ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ 12 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 12 ବର୍ଷ କାଳ କୌଣସି 12 ବର୍ଷ ହେଉନଥିଲା। ତ କେମିତି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ସେଥିଲାଗି ରୋମପାଦ ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଇଲେ। ଇଏ ରୋମପାଦ ରାଜା କଥା ଉଠାଇଲେ ଏ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ତ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଚାର କରି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପୁରୁଷ କ'ଣ ଏ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛି ବିଭାଣ୍ଡକ। ବିଭାଣ୍ଡଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି କେତେ ଜଣ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ଇଏ ଏକ ହରିଣ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଷଳଧାରରେ 12 ବର୍ଷ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି ରାଜା ରୋମପାଦ
ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା ଉଠାଇଲେ ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପିତା ବିଭାଣ୍ଡକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଇଏ ପ୍ରଜା ସହ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। କିଏ ଏହି କାମ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ରୋମପାଦ ରାଜା ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଏହି କାମ କରିପାରିବେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକାଂଶ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେହିପରି ଏକ ବେଶ୍ୟା, ବୃଦ୍ଧ ବେଶ୍ୟା ସେ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ସେ ଚାରିଜଣ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ନବୀନ ବେଶ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଋଷି ବେଶ ଧାରଣ କରେ ଏଇ ବିଭାଣ୍ଡକ ମୁନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଋଷିସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଇଏ ମାନେ କାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାମରେ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଋଷିସିଂହ ଋଷି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଷଳ ଧାରା ବାହାରି ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ରୋମପାଦ ରାଜା ତାଙ୍କ ସେ ଯେ ପାଳିତ କନ୍ୟା ଦଶରଥଙ୍କ ଯେ କନ୍ୟା ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯଦି ଏହାର ପିତା ବିଭାଣ୍ଡକ ମୁନି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ କଣ, ଏହା ହଉଛି ଋଷିସିଂହ ମୁନିଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ବିଭାଣ୍ଡକ ମୁନି ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଟାକୁ, ରୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ନା ସେଇ ରୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ। ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାହାର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆଗରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଏହା ହେଉଛି ଋଷିସିଂହ ମୁନିଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହିପରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେ ବିଭାଣ୍ଡକ ମୁନି ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି କେତେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତେଣୁ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇଠି ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ସେ ଦିନେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଏହିପରି ଏକ ଋଷି ସଭାରେ ମୁଁ ସନତ ମୁନିଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଚାରିଜଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଋଷିସିଂହ ମୁନିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠାକୁ ଆଣି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହିପରି ଚାରିଜଣ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁମନ୍ତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ରାଜା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ରୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ରୋମପାଦଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ନିଜର ଜାମାତା ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। আর এইপরি ঋষিଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ এইପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 101 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ। ଆଉ ଏ ଋଷିସିଂହ ଋଷି ଆଦି ଏ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ଏ ଦଶରଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଏ ଅଶ୍ୱକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଅଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଣାମ କରି 3 ଥର ସେଇ ଅଶ୍ୱଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଛେଦନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଋଷିସିଂହ ଋଷି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେଇ ଅଶ୍ୱର ଚର୍ବି ଗୋଡ଼ ଏସବୁ ନେଇ ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ।
ଆଉ ଅଶ୍ଵ ଏହିପରି ସେ ଦେବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନରେ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ସେ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 4 ଜଣ ଏହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ନା ପୁତ୍ରକାମୀ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାକୁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ସମୟ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୂତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସରୁ ଏ ଚୋରୁ ନେଇ ଉତ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚୋରୁ ନେଇ ଉତ୍ଥିତ ହେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚୋରୁର ପାତ୍ର ଦଶରଥ ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇ ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଆପଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ସେଇ ଚୋରୁ 2 ଭାଗ କରି 1 ଭାଗ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 100% ମଧ୍ୟରେ 50% କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ 50% ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। 2 ଭାଗ କରି 1 ଭାଗ, ତାମାନେ 25% ୟାକୁ ଦେଲେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ, ଆଉ 25% ଯେଟା ଥିଲା ତାକୁ 2 ଭାଗ କଲେ। 2 ଭାଗ କରି 12.5% ୟାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କୁ, ଆଉ 12.5% ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଲେ, ତା ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଲେ ନା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏ କୈକେୟୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଲେ ସେ ଭରତ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ 2 ଦିନ ପରେ ଇଏ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ, ଯାଆଁଳ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜାତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତଙ୍କର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ସେହିପରି 4 ଜଣ, ଏ 4 ଜଣ ପୁତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ, କେହି ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳ୍ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବତାର ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ 4 ଜଣ ଯାକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅବତାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଭରତ, ଆଉ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ 5 ଜନ ଶଙ୍ଖ, ସେ 5 ଜନ ଶଙ୍ଖର ଅବତାର, ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଶେଷ ନାଗର ଅବତାର। ସେହିପରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ଅର୍ଣ୍ଣକାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ଆମର ସମୟ ଆସିଲାନି, କଥା ବଢ଼େଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଭଗବାନ 24 ରୂପପ୍ରାତ ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା 9 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ 4 ଜଣ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତ। ଇଏ ଦଶରଥ ମହାରାଜ
ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ସମାପ୍ତ ପରେ ଯେତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଏ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଋଷିମାନଙ୍କର ରୂପ ଏ ଉପଦ୍ରବ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେଠାରେ ଏକ 7 ଦିନ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ୟା ପୂର୍ବେ ଯେତେଥର ସେ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ସବୁଥର ସେ ଯୋଗ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଏ ତାରକା ରାକ୍ଷସଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ମାନେ ମାରିଚି ସୁବାହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି କଣ କରିଥିଲେ ଏମାନେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବେ ଯୋଗକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ଉପରୁ ମଳ ମୂତ୍ର ଅସ୍ଥି ଏସବୁ ମାଂସ ପକେଇଦେଲେ ଏହିପରି ଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସେହିପରି ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ଯଦି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଏ ରାକ୍ଷସର ସବୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ ନୁହେଁ ଏ କାମ କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏହିପରି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଯିବେ ସେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ରାକ୍ଷସ କୁଳକୁ ସଂହାର କରି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଥିଲାଗି ସେ ଆସିଲେ ଦିନେ ଆସି ଏହିପରି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ନାହିଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଇଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 66 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ଏହିପରି ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାରକା ବନ ସେ ବନରେ ତାରକା ରାକ୍ଷସୀ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ତାରକା ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ତାରକା ରାକ୍ଷସୀକୁ ବଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏହିପରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଯୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧନୁର୍ବାଣ ହାତରେ ନେଇ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ 6 ଦିନ କାଳ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଏ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। 6 ଦିନ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା କଣ ଇଏ ମାରିଚି ସୁବାହୁ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଉପର ତୀର ଦ୍ୱାରା ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାତ ବନେଇଦେଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସୁବାହୁ ମାରିଚି ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସହ ସୁବାହୁକୁ ବିନାଶ କରିଦେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମାରିଚିକୁ ସେ ବଧ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ 100 ଯୋଜନ ତାର ମାନେ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଧନୁଷ୍ତୀର୍ଥରୁ ଲଙ୍କା ହେଉଛି 100 ଯୋଜନ। 100 ଯୋଜନ ମାନେ 1200 କିଲୋମିଟର। ସେହିପରି ଗୋଟେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ସେ ଲଙ୍କା ଯୋଉଠାରେ ସେଇ କୂଳରେ ପକାଇ ଦେଲା। এইটুରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଅମର ଚରିତ୍ର ଏ ଜଗତରେ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏ ରାମାୟଣର ମଞ୍ଜି ରୂପ ଏ ମାରିଚକୁ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ପକାଇ ଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ମଞ୍ଜି ରୂପରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ସେଇ ମାରିଚ ଆସିବ କେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ରୂପରେ।
ମାୟା ମୃଗ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାବଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି আর সীতা দেবী ভগবান রামচন্দ্র লক্ষণ যেটা দণ্ডকারণ বনের গোদাবরী নদী কূলে পঞ্চবটী বনের অবস্থান করলে এক কুঠেরে সেইটা সীতা দেবী বগিচারে যেতে ফুল তুলুলে সেতবে ইয়ে স্বর্ণ মৃগ সেটারে আসি উপস্থিত হয়ে গেল কে সে মারিছে স্বর্ণ মৃগ এ তো সুন্দর দেখিবাকে তেণু সীতাদেবী ফুল যেতে তুলুলে সেটা তার দৃষ্টিটা যেতে পড়িগলা ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଗଲା ଲୋଭ ଯେତେ ଜାତ ହେଇଗଲା ଏ ହରିଣକୁ ଯଦି ମୁଁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ତାହେଲେ ଆହୁରି 1 ବର୍ଷ ପରେ ବନବାସ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏ ହରିଣକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଭରତ ଆମମାନଙ୍କ ମାତାମାନେ ଏ ହରିଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ତେଣୁ भगवान रामचंद्र को से डायरेक्ट निर्देश कि सीता देवी जे हरिण को जी तीन उपाय धरी मत दिंत ये लक्षण प्रतिवाद कर ये अन्य कहीं नुहति हरिण यहीपरि स्वर्ण रूप हो पारे ना ये से मारी प्रतिशोध नापी यहीपरि स्वर्णमृग रूप धारण करी एठारे आसी उपस्थित ହେଇଛି राम ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ ହେ ଲକ୍ଷଣ ସୀତା ଯେହେତୁ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି ଏ ହରିଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାରିକି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ସୀତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ହରିଣ जीवित अवस्था धरी नहीं आसबि जी असुविधा ताकू मारी ताकू नहीं आसपरि भगवान रामचंद्र निर्देश देला क्या लक्षण की क्या सुरक्षा देवाई सीता देवी को सुरक्षा रखिले रामचंद्र स्वयं गोटे खड़ग ने गोटे धनु दुईटी तोनी ने से माया मृग स्वर्ण मृग पचर भागी से केते बड़े रामचंद्र के सामने प्रकट हो संगे संगे पुनी अंतरित हो जाओ रामचंद्र ठीक भाव ये पारना माने धरी पारना तेने यहीपरि सी बहुत दूर को नहीं गला कित दूर बहुत गभीर वन भीतर नहीं गला आ रामचंद्र देखिले या तो धरी हवा नहीं मु भावुली या जीवित अवस्था नहीं जीवी किंतु जीवित अवस्था या नहीं पारिबी नहीं या मारी मुझे नहीं जी रामचंद्र जिते बड़े ये ब्रह्मास्त्र निक्षेप कले से ब्रह्मास्त्र द्वारा ये हृदय विद्ध है हृदय जो भूमिशायी हो पड़ा रावण को परामर्श से हे सीता हे लक्षण रामचंद्र शरीर मारी राक्षस रूप प्रकट कर यहीपरि शरीर से चित्कार देवत्याग कला रामचंद्र देखे अनर्थ सृष्टि हो जाए मो शरीर यहीपरि हे सीता हे राम बोली जेहेतु यहीपरि डाके माने लक्षण सीता को छाड़ी से जो मो पाखक आसवे से सुजोग ये असहाय अवस्था राक्षस खाईदेव क्या सीता को तेनी सीता देवी को कठोर वाक्य लक्षण सही पारे ना बाध्य हो से आसिले रामचंद्र को खोजा और रामचंद्र या बध कर फेर बाटर जो देखा है से रामचंद्र कह तुम मोर आदेश लंघन कर सीता को कहीं छाड़ी एटा को आस तो सीता लक्षण ये कथा कहले मुझे आदेश अनुसार सुरक्षा देव सर्वदा से अवस्थान करते किंतु सी इतने कठोर वाक्य मत कथा कहला मुझे सही पारे तार वाक्य ये मिथ्याता प्रमाण करने मुझे लगे दुई भाई से फेरी से सुजोग रावण आस उपस्थित हो गला सन्यासी वेश धारण कर
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା, ସୀତା ଏହିପରି ଅତିଥି ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ସତ୍କାର କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସତ୍କାର କଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ପଚାରୁଛି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ ଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ ଅରଣ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ? ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ତୁମେ କିଏ? ତ ସେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏହିପରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଏକ କନ୍ୟା, ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା। ତେଣୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସୀତା, ଆଉ ମୋର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇଏ ରାମଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେଇଛି। ସେହିପରି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଦଶରଥଙ୍କର 3 ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କୈକେୟୀଙ୍କ, ସେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ବର ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବରରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କୁ ବନବାସ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନରେ ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛେ। ଯେତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେତେ ସୀତାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଇଏ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ 2 ହାତ ବାଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରୂପ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ 20ଟି ହାତ। କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତାପଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ଡରରେ, ମୋର ଭୟରେ ଦେବତାମାନେ ସର୍ବଦା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ। ହଁ, ତୁମେ ଏକ ତାପସ, ଇଏ ରାମକୁ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମରଣଶୀଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ପତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା 1000 ଦାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ସେବିତ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ମହାସୁଖରେ ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତ ସୀତାଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ପତିବ୍ରତା, ମୋର ପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମୋର ମନ ଭାବିତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପରି ଏକ ବିଲୁଆକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପତି ସିଂହ ପତି ଏକ ବିଲୁଆକୁ। ଏହିପରି କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀ ଇଏ ରାବଣକୁ ତିରସ୍କାର କରିছে, ରାବଣ ସେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଷ୍ପରଥକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପୁଷ୍ପରଥ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀତାଦେବୀକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ନେଇ ପୁଷ୍ପରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ। ବାଟରେ କେବଳ ଜଟାୟୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଟାୟୁର ପକ୍ଷ ଇଏ ମାନେ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଆମର କଥାଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସୀତା ଅପହରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର 9ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥାଟା ମୁଁ କହିବି। ଏହିପରି ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସୀତା ଅପହୃତ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଆଜି ସେମାନେ କହିବେ। ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ, ଏଇ କଥାଟା କହି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା, ଆଉ ଏଠାରେ ସୀତା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା। କାହିଁକିନା ରାବଣ ଯେଉଁ ସୀତା ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ରିଏଲ ସୀତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାୟା ସୀତାକୁ ସେ ଅପହରଣ କରେ। କାହିଁକିନା ରାବଣ ଏକ ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସ କେମିତି ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଲୀଳା ସଂଗଠିତ ଯେତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ରାବଣ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଟାକୁ
ସୀତା ଦେବୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପ୍ରତିରୂପ ସେଟା ରଖିଦେଇ ସେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଗ୍ନିଦେବ ସୀତାକୁ ନେଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ଇଏ ରିଅଲ ସୀତା, ପ୍ରକୃତ ସୀତା। ଆଉ ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ମାୟା ସୀତା ସେଟା ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମାୟା ସୀତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଏ? ନା ରାବଣ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସୀତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ସୀତା ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ସୀତା ଦେବୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ରାବଣ ରଖିଲା କେଉଁଠାରେ? ଅଶୋକ ବନରେ। ଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବନ, এই অশোক বন হচ্ছে আমার জড় শরীর। কথা বুঝিপারছেন? হ্যাঁ, অশোক বনের 9টি দ্বার রয়েছে। আমার শরীরে সেইপরি 9টি দ্বার রয়েছে। কথা বুঝিপারছেন? হ্যাঁ, 2টি নাক, 2টি কান, পাটি কেতে 5, আর মলদ্বার আর মূত্রদ্বার কেতটা হল? 9টি। হ্যাঁ, 9টি হল তো। হ্যাঁ, 2টি নাক, 2টা দ্বার, ये 2टी कान, 2टा केते हल? 4टा। हाँ, मुख 5टा। हाँ, और आखि 2टा केते हल? आ मलद्वार मूत्रद्वार 9टी हल तो। ये शरीर से 9टी द्वार। रावण हूँ जीवर कलुषित मन। कथा गुलो बुझिपारछन? तुलना देया जाच्छे। रावण हूँ कौन? जीवर कलुषित मन। रावण 10टी मुंड हूँ 10 इंद्रिय। विभीषण होती सत्वगुण, शूर्पणखा होती रजगुण, कुंभकर्ण होती तमगुण। रावण दूषित मन जो कह रावण मान दूषित मन, जीवन दूषित मन। दूषित मन द्वारा अर्थात रावण सत्वगुण संपन्न विभीषण को परित्याग करी क्यों मान को संग करते? शूर्पणखा और कुंभकर्ण। এইপরি রজগুণ তমগুণ সঙ্গ করিবা জীবর উপর অত্যাচার। জীবাত্মা কে? সীতা, মায়া সীতা, তার উপর অত্যাচার। জীবর উপর যেতে অত্যাচার হয়েছে, অশোক বনের কেবল দুঃখই ভোগ করছেন কে? মাতা সীতা। তা মাতা সীতা সেটা যেতে দুঃখ ভোগ করছেন, সেতবে রামଙ୍କ দ্ୱାରା প্ରେରିତ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ। ତ ରାମ, भगवान राम हनुमान हाथ में निज हाथ में गोटे मुदी जो मुदी भितर लेखा था राम। यही मुदी दे सीता देवी को जब देखाइबे ताहले सीता देवी आ अविश्वास करिबा नहीं, से राम को दूत हिसाब से जाइछि के हनुमान। यहीपरि हनुमान से लंकार उपस्थित हो रावण ये माता सीता को जो खोजी पाइले, से राम को दूत हिसाब आसता प्रमाण देवाई ये मुदी देले। ये मुदी केवल सीता देवी व्यतीत आ क्यों जान नथिले। कहीं ये मुदी किए देथिले? जनक राजा। क्या देथिले? ना सीता देवी को देथिले। ये भगवान रामचंद्र को देथिले। विवाह समय जनक राजा भगवान रामचंद्र को देथिले। रामचंद्र से मुदी ने कहा अंगूठी लगी देथिले सीता देवी को। आ से रामचंद्र के सहित माता सीता लक्षण जिते बनवासी हेले केवट द्वारा जिते गंगा पार होती, तो रामचंद्र सब तो अलंकार त्याग कर जाए कौन अलंकार ना। तेमनी ये प्रतिदान स्वरूप देवाई चाहते सीता देवी राम को मनोभाव बुझी से हाथ में से मुदीटा थिला नहीं रामचंद्र के हाथ में देले देवाई केवट को। किंतु केवट को जो देव से केवट नेला ना प्रतिदान स्वरूप। तेज से दिन से मुदीटा क्या हाथ में रहा? रामचंद्र हाथ में। बर्तमान सीता अपहृत हो कौटे आबद्ध हो जाए अशोक वन में। बर्तमान रामचंद्र दूत हिसाब पठाऊँ क्या? हनुमान को। तेनाली ये मुदी हाथ में देदे। आ हनुमान तो सीधा लंफ देले समुद्र को। से तो उन कौशी वस्त्र फस्त्र ना, केवल ये अंटारे केवल गोटे बस से मुदीटा रखिले क्योंकि ना से हाथ में धारण कर पार नथिले, ये कपड़ा रखी पार नथिले। तेने से पार्टी भीतर जीव भार रखिले। से सीता देवी के जो से मुदी देले सीता देवी से बुझी पारे जे राम को लिखित ये मुदी केवल सीता देवी जानते
তো সে চিন্তা বুঝিল যে রামଙ୍କ দ্বারা প্ରେରିତ ହୋଇ ଏଟାକୁ ଆସନ୍ତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଲା। এইଠାରେ ମଜାର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ସେଠାକୁ ଆସି ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାମଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରାମ କଥା ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମନ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ସୀତାଦେବୀ ଅଶୋକ ମାନେ କେବଳ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ହନୁମାନ ଗୁରୁ ରୂପେ ये राम नाम लिखित मुदी दे रामंकर कथा कीर्तन करते। तो ठीक से परी आम समस्त बद्ध जीव जीवात्मा ये भव सागर आसी आम समस्त हाबुडुबु खाऊचे तेनी भगवान के द्वारा प्रेरित भगवान के प्रतिनिधि गुरु ये भव सागर आसी आम मन उद्धार करने से जप माला 108टी गुटी ସେଥିରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମା। ତାହେଲେ ସେଇ ମା ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଏଇ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଯେତେ ସେ ପାପ କର୍ମ ପ୍ରତିଭୋଗ ମାନେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୋଗ କରିବା ସେଥିରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, 18,000 ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି नाम संकीर्तन जस सर्व पाप प्रनाशन। जदि भगवान का नाम आम पार्टी उच्चारण करवा से नाम सर्वशक्ति अर्पण कर जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर्म फलस्वरूप भोगवार थिला से आम मुक्त हो पार। समस्त हाथ उठे कहतु उच्चस्वरे हरे कृष्ण